उन्होंने कहा कि भी हुण असीं ये मंग करते हैं कि वैसटर्न यूपी, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब दे सिख जट असीं मिल के जाटलैंड की मंग करते हैं। उन्होंने कहा जी जाटां नूं इन्हां ने पावरलैस करता है, हरियाणे च भी इन्हां ने जाटां दे खिलाफ दूसरिਆਂ ਨੂੰ खड़े करके पावरलैस करता, उही असीं पीड़ित हो गए हैं और साडा भला इस च ही है कि जाट इकट्ठे हो के सिखां दे नाल रलन और असीं जिहड़ा जाटलैंड कायम करिए। जे तुसीं जाति सूचक बनाओगे तो जिहड़ा नानक तिनके संग साथ वड्डिया स्यों क्या री, बाकी सारा जिहड़ा वर्ग है जिहड़े बिल्कुल डाउन ट्रॉडन जिन्हां नूं गुरु नानक साहब ने अपने गल नाल लाया, जिहड़े सिੱਖੀ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਚ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਘਾ ਤੋਂ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਦਹਾਨੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। व्यूअर्स वेलकम बैक फ्रॉम प्रोग्राम। सो इस गलबात करन जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के साबका गवर्नर ਅਤੇ प्रमुख जाट लीडर सतपाल मलिक ने कहा है कि जाटां नूं बीजेपी ने हाशिए ते धक दिता है और हुण सिख धर्म ही जाटां दी कुदरती ऑप्शन है। इस दे नाल ही उन्हां ने हरियाणा, यूपी, राजस्थान ਅਤੇ पंजाब विचले जाटां ते जट्टां लई एक ਵੱਖਰੇ सूबे जाटलैंड ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਜਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਾਰ ਇਸ ਖਾਲਸਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ क्योंकि बहुत बार अपने वीर भैन जदों कोई नवीं गल आती है तो उस आइडिया नूं बिना उसके सारे हाँ तो ना पक्षी पहलू विचारे उस नूं लैके भज पैंदे ने। ते जे कोई उस सारे दे उत्ते कोई अकल दी गल ਜਾਂ अकल मैं ना भी कहां जे उस नूं मुड़ विचारण दी गल कहे तो उस नाल भी ऑफेंड हुंदे ने। बिल्कुल। संजय शर्मा नां दे एक अच्छे यूट्यूब होस्ट ने, उन्होंने एक प्रोग्राम है जिद सच की और बेबाक है तो शर्मा जी ने पर बड़े बेबाक अंदाज मोदी दे क्रिटिक भी ने और बड़ी खूबसूरत हिंदी बोलते हैं, मैं वंस इन ए वाइल सुनिया होया और उन्होंने प्रोग्राम दे उत्ते एक इंटरव्यू अद्धे घंटे तो दे करीब जिहड़ा सी वक्त सतपाल मलिक, ਹੁਣ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਨਾਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਨੋਨ ਨਾਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 370, 35A, 370 ਖਾਸ ਕਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਵਹਾਂ ਚਿੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बीजेपी ने की फैसला लिया, उन्होंने उतों बदल के मेघालय का गवर्नर लाया गया और फिर तनातनी शुरू हुई और जोड़ा सतपाल मलिक होरां दा अपना वर्जन है कि जदों गवर्नर भी सन एक प्रमुख RSS का आइडियालॉग जोड़ा है उन्हें उन्होंने किन्ने 100 करोड़ की रिश्वत ऑफर की सी किसी प्रोजैक्ट नूं अगे तोरन लई, उस नूं उन्होंने वो नहीं सी मन्ने और यही कारण सी कि उन्होंने मेघालय भेजा गया और फिर ये क्रेडिट सतपाल मलिक होरां दे जांदा है कि किसान मूवमेंट दे चलदियां जिहड़ा उन्होंने खुल के किसानां दे हक च गल कीती। उन्होंने कहा कि भी मैं भावें राज भवन च बैठा पर मैं टॉलरेट नहीं कर सकता कि मेरे किसान भरा जिहड़े ने वो सफ़र करन और उन्होंने बड़ी बेबाकी दे नाल उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी नूं मिलिया, मैं कहा भी ये तुसी खत्म करो, तुसी सिखां नूं नहीं जाणदे, ये जिस काम दे पिछे पै जाण उन्होंने फिर ये करके हटदे ने।
ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਹਿਰੂ, ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਨਹਿਰੂ ਦਾ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਦਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਿੰਜਯ ਯੱਗ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾਇਆ। ਮ੍ਰਿਤਿੰਜਯ ਯੱਗ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਯੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਿੰਜਯ ਯੱਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ 21 ਸਾਲ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਔਡਵਾਇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਛੋੜेंगे ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਗਿਆ ਉਹ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵਨ ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਐਡਮੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਵੀ ਝੁਕੇ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ 1-to-1 ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਦੂਸਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਾਟ ਲੀਡਰ ਸੀ ਵੈਸਟਰਨ यूपी ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸੀ ਪੱਕਾ। ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸ਼ਾਰਟ ਵਕਫੇ ਲਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਜਾਟ ਵੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਾਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਾਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬਣੇ, ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਜਾਟ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿ ਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਆਓ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਖੇਡ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਾਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੱਟ ਪਈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਆਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲਾਂ ਹੁਣ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਨੀ ਹੈ ਦਿਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, यूपी बिहार च नहीं मिलते। आर्य समाजी ने जड़ा दयानंद ने आके ਜਾਂ लहदे पंजाब ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਔਰ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਖੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਤੜਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟਰ ਲਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਖੱਤਰੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਪੱਟੇ, ਦੂਜੇ ਜਾਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਏ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਟ ਨੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ, ਉਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਔਰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਿਆਨੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਨਵੰਬਰ 84 ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਰੂਟਸ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਗਤ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਨਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਟਾਂ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਾਡੀ ਨੈਚੁਰਲ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜੱਟ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਨ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਲੈਸ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਲੈਸ ਕਰਤਾ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਇਸ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੰਨੇ % ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਟਲੈਂਡ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਸਮਝੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਵਾਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇਹ ਬੈਲਟ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਾਟ ਭਰਾ ਨੇ, ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਖਾਲਸਾ ਬਣਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਬੇਸ ਜਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਹਾਲਾਂ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਬੀ ਐਜ਼ ਏ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੂਗੈਦਰਨੈਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨੁਆਂਸਿਸ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਤੇ 9 ਕਰੋੜ ਦਲਿਤ ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਮਾਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ 1950s ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਬੁੱਧਿਸਟ ਬਣੇ ਜੀ, ਉਹ few 100,000। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੋਣਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਟੂਲ ਨਾ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕੌਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਟ ਆ, ਕੌਣ ਸਾ ਜਾਟ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਬੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ
ਜੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਡੋਮੀਨੈਂਸ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਕਾ ਪਾੜਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਗਿਆ ਰੀਸ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਏ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਹੋਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਟਰੋਡਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਚ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਚੱਲ ਗਈ, ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੇਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੇਸ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਘਾ ਤੋਂ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਦਹਾਨੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਔਰ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਾਰਟਲੈਂਡ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਰਤਪੁਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਵਸੀਹ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਾਟ ਭਰਾ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਵੀ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਟਰਾਈਬਲਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਖਦ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ, ਪੈ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿੰਝਾਣ ਦਾ, ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਉਠਿਆ ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜਿਓ। ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।